حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد ان کی زندگی میں کئی مشکلیں آئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد غریب تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر چکی پیستے پیستے اتنی محنت کرتی تھیں کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ ایسی بھی روایت ملتی ہے کہ شوہر کے گھر میں اوڑھنے کے لیے صرف ایک چادر تھی۔ وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اس سے سر ڈھانکنے جائیں تو پاؤں باہر نکل جاتا، اور پاؤں ڈھانکنے جائیں تو سر باہر نکل جاتا۔ روزی روٹی کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی پورے ہفتے میں ایک بار بھی چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے گھر میں اکیلے ہی سارے گھر کے کام کرتے کرتے تھک جایا کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی تکلیف سمجھتے تھے، لیکن کام کرنے کے لیے کوئی لونڈی لا کر دینے کی حیثیت نہیں تھی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جنگ میں قید ہوئی بہت سی لونڈیاں آئی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنی محبوب بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تمہارے گھر کے کاموں میں مدد کے لیے ایک لونڈی لے آئیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کے سبب اگر تم کسی لونڈی کے لیے عرض کرو تو وہ فوراً دے دیں گے۔ اپنے شوہر کی صلاح کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تو ہوئیں، لیکن بے حد شرمیلی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ کہنے کی ہمت نہیں جٹا پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو آتا دیکھ کر وجہ پوچھی۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں کہا، آپ کو سلام کرنے آئی تھی۔ اس کے بعد بنا لونڈی لیے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے گھر واپس پہنچ گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھتے دیر نہیں لگی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شرم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اصلی بات چھپا آئی تھیں۔ خیر، اس بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ شرم کی وجہ سے اپنی اصلی بات چھپا گئی تھیں۔ وہ آپ سے گھر کے کاموں میں مدد کے لیے غنیمت کے مال سے ایک لونڈی مانگنے آئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تمہاری خدمت کے لیے میں کسی قیدی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اصحاب صفہ کے کھانے پینے کی ذمہ داری مجھے ہی اٹھانی پڑتی ہے۔ میں کیسے ان لوگوں کے بارے میں غافل ہو جاؤں جنہوں نے اپنے گھر بار کی محبت چھوڑ دی ہے، جہاں کے مالک اللہ تعالیٰ اور ان کے محبوب حبیب کی خوشنودی کے لیے یہ راستہ چن لیا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلیجے کے ٹکڑے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، تم صبر کرو۔ حقیقت میں وہی بہترین عورت ہے جس کے ذریعے گھر کے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو دل میں بسا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ گئیں۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے جو مانگا تھا، کیا اس سے بہتر چیز پانے پر تم راضی ہو؟ تب ان دونوں نے ادب سے نرم آواز میں عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، ہم ضرور راضی ہیں۔ اس کے بعد ان کی طرف دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے نماز کے بعد 3 جملے پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ وہ 3 جملے یہ ہیں، تم نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ رات کو بستر پر جانے سے پہلے بھی روزانہ یہی عمل کرنا، تو ایک لونڈی جو کام کر کے دیتی، اس کام کی برکت اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں عطا فرمائیں گے۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، اس دن سے لے کر آج تک میں ان پاک کلمات کو پڑھتا آ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنتے ہی ایک صحابی نے پوچھا، تو کیا آپ نے صفین کی جنگ کی رات کو بھی یہ دعا پڑھی تھی؟ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے تاریخی صفین کی جنگ کی رات کو بھی یہ دعا پڑھی تھی۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزی کی تلاش میں گھر سے نکل کر مدینہ کے باہری علاقے میں گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک بڑھیا کچھ اینٹ پتھر اکٹھا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کو دیکھ کر دل میں سوچا، شاید وہ اپنے باغ میں پانی دینا چاہتی ہیں۔ واقعی ان کا سوچنا صحیح نکلا۔ پھر مزدوری طے کر کے وہ پانی کھینچ کر سینچائی کرنے لگے، لیکن پانی کھینچتے کھینچتے ان کا جسم بالکل کمزور ہو گیا اور ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اس ہڈی توڑ محنت کی مزدوری میں انہیں ملی صرف ایک مٹھی کھجور۔ دل کی خوشی سے ایک مٹھی کھجور لے کر وہ گھر لوٹے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں رکھ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی الحمدللہ کہہ کر قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی مالی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ میری شادی ہوئی تو میرا حال یہ تھا کہ صرف ایک پھٹی ہوئی چمڑے کی خال تھی، اسی خال پر اونٹ کو چارہ کھلاتا تھا اور رات کو وہی خال بچھا کر ہم سوتے تھے۔ دوستو، ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ کی خال پہنے ہوئے ہیں
उस खाल में 13 पैवन लगे हुए थे। उस वक्त रसूलुल्लाह की बेटी हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा आटा पीस रही थी और जहाँ के मालिक अल्लाह ताला की अजीम किताब कुरान की आयत पढ़ रही थी। लाडली बेटी की ऐसी तकलीफ़ देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में कोई रंज नहीं लिया। बेटी से फरमाया, ए फ़ातिमा, सब्र के ज़रिए दुनियावी ज़िंदगी की तमाम तकलीफ़ें ख़त्म करो और आखिरत की हमेशा रहने वाली शांति और खुशी का इंतज़ार करो। रहमानुर रहीम अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। एक दिन हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाईं और रोटी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक हाथों में दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, ये रोटी के छोटे टुकड़े तुम्हें कहाँ से मिले? तब जवाब में हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने नर्म आवाज़ में कहा, अब्बा जान, थोड़ा सा जौ पीस कर रोटी बनाई थी, जब हम खाने लगे तो आपकी याद आ गई, इसलिए आपके लिए थोड़ा सा रख दिया था। तीसरे दिन भूखे रहने के बाद आज हमारी किस्मत में ये रोटी मिली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की दी हुई रोटी खाई और फरमाया, मैं 4 दिन भूखा रहने के बाद आज तुम्हारी दी हुई रोटी का ये टुकड़ा मुंह में ले रहा हूँ। दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तंगदस्ती और मुफलिसी में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उनका रिश्ता बेहद प्यारा और मीठा था। उनके रिश्ते में गुर्बत की मार भी दरार नहीं डाल सकी, बल्कि वो तंगदस्ती और सैकड़ों मुसीबतों के बीच ज़िंदगी गुजारने के बावजूद हकीकी ज़ौज़ीन खुशी और दिली सुकून से मालामाल थे। इल्म व अदब में, नसब व शराफत में, तमाम सहाबाए किराम में इस्लाम के बहादुर सिपाही हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे बुलंद मकाम रखने वाली शख्सियत थे। वो कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ बुरा सलूक नहीं करते थे, बल्कि हमेशा बड़े अदब और मोहब्बत से पेश आते थे। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते थे। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बल्कि हकीकत में भी उनकी मर्जी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया। दूसरी तरफ हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने भी तंगदस्ती भरी ज़िंदगी गुजारी ज़रूर, लेकिन कभी भी अपने शौहर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बुरा सलूक नहीं किया। उनके शहद जैसे मीठे बर्ताव और अखलाक की वजह से हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें अपने दिल के तख्त पर बिठा लिया था। एक दिन रात को हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा अचानक बीमार हो गईं। बीमारी इतनी बढ़ गई कि वज़ू करके नमाज पढ़ना भी मुश्किल लग रहा था। अब चूँकि उस वक्त तयम्मुम का तरीक़ा नाज़िल नहीं हुआ था, इसलिए सैकड़ों तकलीफ़ों के बावजूद हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने वज़ू करके फ़जर की नमाज अदा की। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फ़जर की नमाज जमात के साथ अदा करने के लिए मस्जिद रवाना हो गए। मस्जिद से घर वापस आए तो देखा कि बीमार फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा बैठे बैठे चक्की पर आटा पीस रही हैं। उनकी ये हालत देखकर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ए फ़ातिमा, तुम बीमारी में चक्की पर आटा पीसना क्यों शुरू कर दिया? बीमार फ़ातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, ए मेरे शौहर, आपकी खुशी में रहमानुर रहीम अल्लाह ताला की खुशी है, इसलिए सैकड़ों तकलीफ़ों के बावजूद भी अल्लाह ताला के हुक्म की तामील कर रही हूँ। आपकी खिदमत करके मुझे सुकून मिलता है। महबूब बीवी हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बातें सुनकर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बेजुबान हो गए। एक और रिवायत से पता चलता है कि एक दिन हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा चक्की पर आटा पीसना शुरू कर चुकी थी। हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त दूध पीते बच्चे थे। ऐसे में अचानक छोटे हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु दूध के लिए रोने लगे। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को गोद में लेकर प्यार से चूमा, लेकिन उनका रोना बंद नहीं हुआ। आखिरकार हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने रोते हुए हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को गोद में लिया और बड़ी मुश्किल से चक्की घुमाने लगी। दोस्तों, उस वक्त चक्की ना घुमाने की कोई सूरत नहीं थी, क्योंकि शौहर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख़ास काम के लिए बाहर जाना था। लेकिन बाहर जाते वक्त हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ऐसी तकलीफ़ देखकर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के दिल को बहुत दुख हुआ। खैर, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु उदास चेहरे के साथ बाहर निकल गए। इसके बाद हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु काम ख़त्म करके घर लौट आए। आराम के बाद हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए मेरे शौहर, बाहर जाते वक्त आपका चेहरा इतना उदास क्यों था? जब तक मैं इसकी वजह नहीं जान लूँगी तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। क्या आप समझते हैं कि आपका उदास चेहरा देखकर मेरे दिल में तकलीफ़ नहीं होती? हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की दिल को छू लेने वाली मोहब्बत भरी बातें सुनकर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, बस घर से निकलते वक्त बच्चे को गोद में लिए चक्की घुमाते हुए तुम्हें देखकर मेरे दिल को बहुत दुख हुआ था। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, शौहर के घर की सैकड़ों तकलीफ़ों के बदले में औरत की ज़िंदगी का बेशकीमती जवाहर मिलता है। अगर शौहर के चेहरे पर मुस्कान ला सकूँ तो उसमें मुझे बेपनाह सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि शौहर की खुशी में जहाँ के मालिक अल्लाह ताला की खुशी है। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पाक मुँह से ये बातें सुनकर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की दोनों आँखों से अनजाने में आंसू बह निकले। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के बीच
गहरा रिश्ता होने के बावजूद ज़िंदगी में छोटी मोटी बातों पर नाराज़गी तो हुई ही, बल्कि इंसान होने के नाते ऐसा होना लाजमी है। एक दिन हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के बीच किसी बात को लेकर बातचीत चल रही थी। ऐसे में अचानक हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मुंह से एक सख्त जुमला निकल गया। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मुंह से ऐसा सख्त जुमला सुनकर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो को तकलीफ़ हुई। जिनसे हमेशा इज़्ज़त और मोहब्बत भरा सलूक मिलता था, उनके मुंह से इस तरह की बात निकलने पर उन्हें बहुत दुख हुआ। खैर, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से नाराज़ होकर उन्हें कुछ कहे बगैर घर से निकल गए। यहाँ तक कि रात को भी घर वापस नहीं लौटे। उनकी इस नाराज़गी की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुँची। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते अचानक देखा कि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद में धूल मिट्टी के बीच लेटे हुए हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस हालत में देखकर ए अबू तुराब यानी ए धूल मिट्टी वाले कहकर पुकारा और फरमाया, जल्दी से घर चलो। अल्लाह के रसूल के हुक्म पर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर चल पड़े। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को नसीहत की और उनके बीच की नाराज़गी दूर करके फरमाया, तुम दोनों खुशी से रहो। एक और रिवायत में मालूम होता है कि एक बार किसी बात पर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा कोई काम कर दिया जिससे हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा उनसे नाराज़ होकर घर छोड़कर चली गईं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत करने पहुँच गईं। इधर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु भी आकर हाजिर हो गए। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ही अपने वालिद से उनके खिलाफ शिकायत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनकर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से कुछ पूछे बगैर फ़ातिमा की तरफ देखते हुए फरमाया, ए फ़ातिमा, हर बात में अली रदियल्लाहु ताला अन्हु तुम्हारा दिल रखें, ये मुमकिन नहीं। तुम्हें भी सब्र से काम लेना चाहिए। वालिद की ऐसी बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कुछ नहीं कहा। अपनी गलती समझकर शर्मिंदा होकर शौहर के साथ घर चल दी। एक दिन एक बेसहारा भिखारी हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर के दरवाजे पर आया और दर्द भरी आवाज़ में बोला, मुझे कुछ खाना दे दीजिए, मैं भूख की तकलीफ़ और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बेसहारा भिखारी की दर्द भरी फरियाद सुनकर रहम और मोहब्बत की मूरत हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा इतना परेशान हो गई कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन भिखारी को देने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। मगर भिखारी को खाली हाथ लौटाने पर हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल राज़ी नहीं थी। इसलिए घर में देने लायक कुछ न देखकर हज़रत हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा जिस मेढे की खाल पर रात को सोते थे वही भिखारी को दे दी और देते वक्त नर्म आवाज़ में बोली, बाबा, आपको इसके अलावा मैं और कुछ नहीं दे सकी, आप कहीं और थोड़ी कोशिश करके देखिए। भिखारी बोला, अम्मी जान, मुझे तो खाल की ज़रूरत नहीं है, मुझे खाने की ज़रूरत है। भिखारी की ऐसी दर्द भरी बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने गले से जेवर उतार कर उसे दिया और बोली, ये लीजिए, इसे बेचकर कुछ खाना खरीद सकते हैं या नहीं देख लीजिए। मैं आपको खाने के लिए कुछ नहीं दे सकी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। एक और रिवायत में मालूम होता है कि किसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए एक नया कपड़ा बनवा कर दिया था। उस वक्त उनके पास एक पुराना कपड़ा भी था। उसी लम्हे अचानक एक भिखारन आई और हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से एक कपड़ा मांगा। तब हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने दोनों कपड़ों में से एक भिखारन को देने का इरादा किया और पुराना कपड़ा लेने चल पड़ी। अचानक उनके दिल में ये ख्याल आया कि जब किसी को कुछ दान करना हो तो अपनी पसंदीदा और महबूब चीज़ देनी चाहिए। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में ऐसा ख्याल आते ही पुराने कपड़े को रखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ नया कपड़ा भिखारन को दे दिया। सुभान अल्लाह। उनके इस बेमिसाल सदक़े के बदले में रहमान और रहीम अल्लाह ताला ने उनके लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए जन्नत का एक रेशमी लिबास भेज दिया। एक दिन हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई काम नहीं मिल सका। शाम के वक्त उदास चेहरे के साथ घर लौट आए। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा समझ गई। इसलिए हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आपका उदास चेहरा देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आपको काम नहीं मिला इसका गम न करें, मैं तकलीफ़ उठाने को तैयार हूँ, लेकिन इस तरह काम की तलाश में भटकने से बेहतर होगा कि कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लें। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बात सुनकर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरा भी ऐसा ही इरादा था, लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी ही तो नहीं है, पूंजी का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे मजदूरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मेरे बहनोई उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े साहूकार हैं, उनसे कुछ रुपए पूंजी के तौर पर मांग कर देखिए, अगर कुछ रकम का इंतजाम हो जाए तो कोई भी कारोबार शुरू कर दीजिए। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बात पर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु राज़ी हो गए। खैर, हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बात के मुताबिक अगले दिन सुबह उठकर हज़रत अली
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک انجان شخص ایک اونٹ لے کر راستے کے بیچ میں کھڑا ہے۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی بول پڑا، بھائی کیا آپ یہ اونٹ خریدیں گے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خریدنا تو چاہتا ہوں لیکن خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تب اس شخص نے کہا، آپ شاید مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ آپ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر آپ 100 درہم کے بدلے میں یہ اونٹ لینا چاہیں تو میں آپ کو ادھار دے دوں گا۔ آپ اپنی سہولیت کے مطابق بیچ کر میرا حصہ مجھے لوٹا دینا۔ اس کے بعد اس شخص کی بات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 درہم قیمت طے کر کے ادھار پر اونٹ خرید لیا۔ اس کے بعد وہ گھر کی طرف چل پڑے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اچانک ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ بولا، اے بھائی حضرت علی، کیا آپ یہ اونٹ مجھے بیچیں گے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں میں اس اونٹ کو 150 درہم کے بدلے میں بیچ دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو 150 درہم کے بدلے میں اونٹ بیچ دیا۔ وہ شخص اونٹ لے کر چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کی خوشی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایسے میں اچانک پہلا شخص وہاں حاضر ہوا، یعنی جس نے ادھار پر اونٹ بیچا تھا۔ وہ آ کر بولا، اے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ نے اپنا اونٹ بیچ دیا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں بھائی، اونٹ میں نے 150 درہم میں بیچ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہی وہ شخص بولا، میرے 100 درہم مجھے لوٹا دیجیے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 درہم دے دیے اور فائدے کے باقی درہم لے کر گھر کی طرف چل پڑے۔ کچھ راستہ طے کرنے کے بعد ہی راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات کھل کر بتا دی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم نے پہچانا کہ یہ دونوں شخص کون تھے؟ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں کسی کو بھی نہیں پہچان سکا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کی طرف سے فرشتے تھے۔ پہلے حضرت جبریل علیہ السلام تھے اور دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے جہاں کے مالک اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارے پاس اونٹ کی خرید فروخت کرنے حاضر ہوئے تھے۔ خیر، اب تم اپنے فائدے کے پیسوں سے کپڑے کا کاروبار شروع کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد دل کی خوشی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹ آئے۔ گھر پہنچ کر سارا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھل کر بتایا۔ اے فاطمہ، آج سے میں نے تمہاری مرضی کے مطابق کاروبار میں ہاتھ ڈال دیا۔ سب سے پہلے میری خرید فروخت حضرت میکائیل اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ بے شک حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کاروبار شروع ہونے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے حد خوش ہوئیں۔ اس کے بعد ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے شمار شکر ادا کیا اور کاروبار کی برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ایک اور دن کی بات، ایک رات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی خواہش سے گھر سے نکلی۔ تب دیکھا کہ گھر کے دروازے پر ہی ایک اونٹ کھڑا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی وہ اونٹ انسانی زبان میں صاف صاف بولا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میرا سلام قبول فرمائیے۔ آپ کی خدمت کے لیے ہی میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے ساتھ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جاؤں گا۔ مہربانی کر کے آپ میری پیٹھ پر بیٹھ جائیے، میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی بات سنتے ہی حیران رہ گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے اونٹ کی پیٹھ پر سواری کی اور رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، تو سارے جہاں کا مالک ہے، تیری عظمت کی کوئی حد نہیں۔ تو نے اپنی کمزور بندی پر جو احسان کیا ہے اس کے لیے لاکھوں شکر ادا کرتی ہوں۔ ہمیشہ تو اپنی اس بندی سے راضی رہنا۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اور اہم واقعات کے ساتھ تیسرا حصہ چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی اس ویڈیو کا تیسرا حصہ لے کر حاضر ہوں گے۔